So again, how to map this works? First of all, the map task takes a set of data and converts into another data set. So which means which can just use more data. For example, anything. Just imagine the use of data to into breaks small pieces. Okay. ఒక పెద్ద డేటా ఉందండి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా యూజ్ ఎమ్ డేటాని ఇంటూ ద స్ప్లిటింగ్ స్మాల్ అమౌంట్ డేటా దట్ మీన్స్ స్మాల్ పీసెస్. సో మ్యాప్ డిషన్ అనేది ఒక యూజ్ ఎమ్ డేటా ఉంటే మన ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటాని ఒక చిన్న పీసులుగా డివైడ్ చేసుకొని అగైన్ ఈ కన్వర్ట్స్ సెట్ ఆఫ్ డేటా. ఇట్ వర్క్స్ ఓన్ మ్యాప్. ఓకేనా, మ్యాప్ డిస్లో మ్యాప్ అనేది ఇట్ వర్క్స్ వేర్ individual elements are broken into tuples. We know that what is tuples is rows. ఓకేనా, ఇవి రోస్ మనకి కీ వాల్యూ పేర్స్. ఒక కీకి వాల్యూ పేర్స్ మీన్స్ కీ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ పేజ్ నెంబర్ 1 or 4 for anything number is called key value. The corresponding data మ్యాచింగ్. ఓకేనా, ఈ కీ అనేది వాల్యూకి మ్యాప్ చేస్తుంది మనకి. ఇట్ వర్క్స్ ఓన్ మ్యాప్. ఓకేనా, again I will tell the we contain a huge amount data is set into the small pieces. Okay, so again small piece contains breakdown into tuples. In other key and value. Key means numbering, value means data. Next, how Redis works. The Redis task takes the output from map. Map లో వచ్చిన output to the input of Redis. ఓకేనా, మన మ్యాప్ లో వచ్చిన కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఇన్పుట్ అంతా అక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ అంతా రెడ్యూస్ లో మనకి ఇన్పుట్ అవుతుంది మనకి. సో అగైన్ combines that tuples key and values to the small set of tuples. We know that a clear explain the user such as the Google, the amount data, the small amount data, but database contains huge amount. We know that, for example, Hadoop works in a such Google. We know that more than links, hyperlinks. We know that more than values, the key. Just click, just we know show that the single line is called key. We click the single line which contains huge data, is values data. So it is map reducing. ఓకేనా, మనకి ఏం కావాలో అదే ఇస్తుంది మనకి. సో ఇట్ ఇస్ టేక్స్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం, మన టైం తగ్గిస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో ఇది వర్క్స్ మ్యాప్ రిడ్యూస్ అనేది. సో మనకి యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఎలా ఉండాలి, డేటా డేటా ఎంత ఇవ్వాలి. సో మనకి మ్యాప్ రిడ్యూస్, ఎందుకంటే డే బై డే ఇట్ ఇంక్రీజింగ్ డేటా ఎవ్రీ డే. టుడే టెంపరేచర్, టుడే వెదర్, everyone note that and save the Google. So every day increasing data day by day. So మనం మ్యాప్ రిడ్యూస్ లేకపోతే it takes lot of time to decrease the time. Just observing diagram. First line is input phase, second map phase, third line intermediate case, fourth one compare, fifth one shuffle and short, and fifth one reduce phase and output phase. First of all input. So what is input? Input is database. Database లో మనకి ఎంత డేటా ఉందో ఇష్యూ will show that in input phase. Second phase map reduce. So what is map reduce? We know that. So dividing data, corresponding data. For example, cars, bikes, and scooters. The whole amount data is called input. The dividing cars, bikes, scooters is map reduce. Is second phase. Third phase intermediate case. How many cars, how many bikes, how many keys? Count on.
Next, combining. Next, shuffle sort. So shuffling, so dividing and sorting. Okay, now. Next is reducing. So we know that the user corresponding the user ఏం కావాలో అవే ఇస్తాం మనకి డిస్ప్లేస్ లో అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we show that for example the first is input. మనకి ఏముంది ఇన్పుట్ లో ABR, CCR, ACB. This whole amount called input phase. Second is splitting. చూడండి మనకి ఏమైంది ఫస్ట్ డేటా అంతా ABR, సెకండ్ CCR, థర్డ్ వన్ ACB. ఇది స్ప్లిట్ చేసింది మనకి. సో ఇప్పుడు హౌ మెనీ ద ఫస్ట్ డేటాలో హౌ మెనీ హేస్ వన్ A1, B1, R1. దిస్ కాల్డ్ మ్యాప్డ్ డిస్క్. అంటే key and value. So is called mapped disk. This output is called input and mapped disk phase. మనం మ్యాథ్ ఫేజ్ లో వచ్చిన అవుట్పుట్ రెడ్యూస్ మనకి ఇన్పుట్ అవుతుంది. సెకండ్ హౌ మెనీ సి కీ వన్, సి కీ వన్, ఆర్ కీ వన్. సో ఎవ్రీ వాల్యూకి మనకి మ్యాథ్ ఫేజ్ లో కీ అసైన్ చేసిందమ్మా. కీ అసైన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ డేటా ACB. A की SN की one value, C की SN1, B SN1. Again, input the whole USML data is dividing, shifting. Corresponding data and sub data. For example, breakdown sets. Again, every value key or every data set key to SN key is called map phase. Third phase, shuffle and sort. Shuffle means dividing or sorting. Same data or corresponding data అంటే సేమ్ డేటా ఎక్కడ ఉందో షఫలింగ్. సో డివైడింగ్. మనకి ఏమున్నాయి డిఫరెంట్ డేటాస్ A1, A, B, C, R. ఇది డివైడింగ్ చేసింది మనకి. ఏ అంతా ఒక సెట్లో పెట్టేసింది, బి అంతా సెట్లో పెట్టేసింది, సి అంతా సెట్లో పెట్టేసింది, ఆర్ అంతా సెట్లో పెట్టేసింది మనకి. షఫల్ అండ్ సార్ట్. అగైన్ రెడ్యూస్ స్పేస్. ఏ మనకి ఏన్స్ ఉన్నాయి, 2 Aలు ఉన్నాయి, 2 Bs ఉన్నాయి, 3 Cs ఉన్నాయి, ఆర్ 2s ఉన్నాయి. ఇట్ రెడ్యూసింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the user asking how many A's is simple set 2, how many B's 2, how many C 3, how many are 2. We just imagine split, map phase, shuffle sort, just removing. Just see the input and output. For example, I asking the who is of data, how many A's searching. First line one ఉంది, second line, so time taken. సో మొత్తం డేటా మనం సెర్చ్ చేయడం టైం పడుతుంది మనకి. ద యూజర్ అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్కి ద మ్యాప్డ్ డిస్క్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే మనకి టు ఈజీ వే సెర్చింగ్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ టు ద కరస్పాండింగ్ డేటా టు ద డేటా బేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is called the user data numbering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is called integers. I am asking all integers. మనకి ఏం వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే 2 4 6 8 10. I am asking odd numbers 1 3 5 7 9. ఓకేనా. మనకి ఎలా ఏదో ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. ఇదే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కార్ స్కూటీ బైక్, కార్ స్కూటీ బైక్. సో వీ నో దట్ ఏదో ఎగ్జామ్ తీసుకుని స్ప్లిట్ చేసుకుని మ్యాప్ పేజ్ చేసుకుని సర్కిల్ అండ్ సార్ట్ చేసుకుని రిడ్యూస్ ఫేజ్. ద యూజర్ ఆప్షన్ ఈజీ కెన్ వే వెంటనే fraction seconds లో that is action. We know that such the Google
అక్కడ పైన 0.440 సెకండ్స్ అంటే మనం 0.4 సెకండ్స్ మన డేటా వచ్చింది మన గూగుల్ నుంచి. అంటే గూగుల్ ఎంత డేటా ఉండాలి, ఎంత ఫాస్ట్గా అక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ అవుతుంది, జస్ట్ ఇమాజిన్ అంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది మనకి. హడూప్లో దిస్ మ్యాప్ పేజింగ్ మ్యాప్ రెడ్యూసింగ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. చూడండి మన డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా మ్యాప్ రెడ్యూసింగ్ మీద? స్టూడెంట్స్ ఓకే అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ అమ్మా, ఏపీఐ. అసలు హడూప్లో ఏపీఐ మీన్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఒక అప్లికేషన్ కి, డేటా సెట్ కి, ఆ డేటాబేస్ కి ఇంటర్ఫేస్ అంటే అప్లికేషన్. సో అక్కడ ఏమున్నాయి మనకి, అసలు ఓల్డ్ ఏపీఐ ఉంది, న్యూ ఏపీఐ అంటే కొత్తగా ఏం యాడ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ ఫోన్ కంటైన్స్ ద ఓల్డ్ డేటా, ఎవ్రీ టైమ్ అప్డేట్ అంటే న్యూ ఫీచర్స్ మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి ఫీచర్స్ మనకి ఏం యాడ్ అయ్యి, జస్ట్ సీ దట్. That is still Hadoop new version is 2.6.0. ఓకేనా, దిస్ ప్రెసెంట్ కాల్డ్ మన హడూప్ ప్రెసెంట్. సో మనకి కొత్తగా ఏం వెర్షన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఇస్ కాల్డ్ థోర్సెస్. సో వీ నో దట్. ఓకే, మనకి అవి యాడ్ అయ్యాయి మనకి ఫ్రమ్ హడూప్ 2.2 ఆల్ ప్యాకేజెస్. సో చూద్దాం అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓల్డ్ కి న్యూకి. డిఫరెన్స్ మనకి ఏమున్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూసర్ ఇస్ కాల్డ్ క్లాసెస్ అమ్మా. ఎవ్రీ వన్ ఇస్ క్లాస్ ఆర్ ప్యాకేజ్. First, we need to see old API. In old API, user mapper and reducer as interface. ఓకేనా, ఓల్డ్ ఏపీలో మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయమ్మా, బట్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ న్యూ ఏపీ. బట్ ఇది ఉంది జస్ట్ కాస్త అప్డేటింగ్ అమ్మా. ఏమైంది, మ్యాపర్ అండ్ రెడ్యూస్ యాజ్ ఎ క్లాస్. సో ఇప్పటిదాకా మనకి ఏమైందంటే రెడ్యూసర్ మ్యాపర్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇంటర్ఫేస్ తీసి క్లాస్ కన్వర్టింగ్. అంటే క్లాస్ మీన్స్ వీ నో దట్ ఎవ్రీ ఓన్ మెథడ్స్. క్లాస్ మీన్స్ మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్ మెథడ్స్ అమ్మా. అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అంటూ ఇంప్లిమెంట్స్ అంటే ఒక ఉన్న క్లాస్ నుంచి ఇవి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓల్డ్ ఏపీఐలో న్యూ ఏపీఐ క్లాస్ ఉంటాం. నోట్ మీరే ఒక మెథడ్ రాసుకుని డెఫినేషన్ మనం రాసుకోవచ్చు మ్యాప్ రెడ్యూస్లో ఓన్లో. సో కెన్ యాడ్ ఏ మెథడ్ విత్ డిఫాల్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే కొత్తగా మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. సో క్లాస్ అనేది సెకండ్ ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ మీన్స్ క్లాసెస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఓకేనా, అంటే ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. వి నో దట్ ఎవ్రీ అండ్ ప్యాకేజ్. సో ఓల్డ్ ప్యాకేజ్ మనకి ఏముంది, ఇన్
org means org and organization dot apache dot hadoop dot mapred. దీన్ని కాస్త మనం ఏం చేశారంటే వీళ్ళు జస్ట్ అప్డేట్ చేశారు. org డాట్ అపాచీ డాట్ హడూప్ డాట్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ అంటే న్యూ ఏపీఐ మ్యాప్ రెడ్యూస్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ అనే ప్యాకేజీని కౌంట్ చేశానంతమ్మా జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్. థర్డ్ వన్ యూజర్ కోడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ సిస్టమ్. ఒక యూజర్ని ఇచ్చిన డేటాని విత్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎలా ఎక్సిక్యూట్ చేయాలి అసలు ఎలా ఉంది. ఓల్డ్ ఏపీలో ఉందమ్మా జాబ్ కంప్రెషన్, అవుట్పుట్ కంట్రోలర్ అండ్ రిపోర్టర్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తీసామా ఒకే దాంట్లో వాడు కంటెక్స్ట్ అని పెట్టేశాడు. అంటే జాబ్ కంప్రెషన్, అవుట్పుట్ కంట్రోలర్, రిపోర్టర్ అన్ని కలిపి ఒకే ప్యాకెట్ లో మేము ఒకే క్లాస్ లో పెట్టాడు. ఓకేనా, ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం కలిపి పెట్టాడు. కంబైన్ చేస్తాడు. సో ఫోర్త్ వన్ కంట్రోల్ మ్యాపర్ అండ్ రెడ్యూస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ జాబ్ కంట్రోల్. సేమ్ మనకి ఉంది మ్యాప్ రనబుల్ బట్ నాట్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జిస్ట్ రెడ్యూసర్. నెక్స్ట్ జాబ్ క్లయింట్ కంట్రోలింగ్ అంటే కంట్రోల్ మీన్స్ ఇచ్చిన కమాండ్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఆర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో జాబ్ క్లయింట్ అంటే మేము జాబ్ క్లయింట్ మీన్స్ యూజర్ ఆ క్లయింట్ ఇచ్చిన మ్యాప్ ని ఎలా రన్ చేయాలి చెప్పేది మనకు హోల్ ప్యాకేజ్. సో నువ్వు పేజ్ వచ్చిందంటే సో నెక్స్ట్ ఏంది ఓవర్ సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ద ఇంప్లిమెంట్స్ ఓవర్ ద రన్ అండ్ ఓవర్ అంటే మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ మనం ఓవర్ చేసొచ్చమ్మా ఇందులో. నెక్స్ట్ వన్ జాబ్ కాంప్లికేషన్. అగైన్ జాబ్ కాంప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఫస్ట్ మనకి ఏమన్నా జావా డాట్ లాంగ్వేజ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్టెండ్ బై ఓఆర్జీ అపాచీ హడూప్ కాంప్లికేషన్. సో ఇదంతా కలిపేవాడు మన సింగిల్ గా కాంప్లికేషన్ మెథడ్ లో పెడతాడు. ఓకేనా, అంటే ఏముంది ఈజీగా ఓఆర్జీ డాట్ కాంప్లికేషన్ మరి ఓఆర్జీ అపాచీ డాట్ కాంప్లికేషన్ సింపుల్ గా మనం అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇక్కడ ఏముంది జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ ఇటరేటర్, ఇక్కడ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ ఇటరేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫరెన్స్. మన డిఫరెన్స్. సో ఓల్డ్ ఏపీకి న్యూ ఏపీకి అసలు ఏమున్నాయి, ఏ ఫీచర్ యాడ్ అయ్యి చెప్పేది మనకి అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ అమ్మా. ఇంకమ్మా ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ హడూప్ మ్యాప్ రెడ్యూసింగ్. దట్ మీన్స్ అసలు మ్యాప్ రెడ్యూసింగ్ మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వాడతామో ఏమేమి ఆల్గమ్స్ వాడతామో చెప్పేది నెక్స్ట్ టాపిక్ అమ్మా. సో ప్రెసెంట్ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? స్టూడెంట్స్ ప్రెసెంట్ డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ప్రెసెంట్ వరకు? చెప్తున్నా